وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا، یہاں ضمیر مرے ہوئے ہیں۔ اذیتیں، محبتیں اور عادتیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ تم یہاں میری تلاوت کیا کرو، میں قبر میں تمہاری حفاظت کیا کروں گا۔ ہمیں ایک لمبے عرصے تک کتابیں پڑھائی اور رٹائی جاتی ہیں، لیکن حقیقی زندگی کا ایک ورق بھی ان کتابوں میں درج نہیں۔ بے حساب حسرتیں نہ پالیے، جو ملا ہے اسے سنبھالیے۔ معاف کرنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ معاف کرنے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ لوگ آپ کے اندر کا دکھ تلاش نہیں کرتے، انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہو۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو پیٹھ پیچھے بھی آپ ہی کا ہو۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں خود یہ چیز ہوتے دیکھی ہے، جتنا اللہ کا شکر ادا کرو وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے، اور جتنا وہ عطا کرتا جائے آپ شکر کی مقدار بڑھاتے جائیں۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو دن میں 5 مرتبہ اپنے رب سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ قیمت کوئی بھی ہو، آدمی اگر بک جائے تو ٹکے کا بھی نہیں رہتا۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ حضرت علی نے فرمایا، قرآن پاک ایسا نور ہے جو دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے۔ دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے، میرے رب نے اس کو عبادت بنا دیا۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ آپ سے وہ شخص واقعی محبت کرتا ہے جو آپ کا غصہ سہ جاتا ہے، اور وہی شخص آپ کے پیار کا حقدار ہے جو آپ کے سخت ترین الفاظ سن کر خاموش ہو جائے۔ ایک عورت غصے میں بہت کچھ بول دیتی ہے، اور ایک اچھا مرد اسے سمجھ لیتا ہے اور برداشت کر لیتا ہے۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پہ نہیں، انسانوں پر خرچہ کرو۔ تم دل شکستہ مت ہو، تمہارا رب تمہارے دل سے نکلی ہر پکار سنتا ہے۔ جو علم آپ کو اپنے آپ کو برتر اور دوسروں کو کم تر سکھائے تو سمجھ لیجئے زندگی کے قیمتی سال جہالت سیکھنے میں لگا دیے۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہوتا ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے سوال کیا کہ موسیقی کون سی حرام ہے؟ جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں گونجتی چمچوں کی آواز جو بھوکے غریب کے کانوں میں پڑے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی کوئی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پہ ختم ہوتی ہے جس کی کوئی اذان نہیں ہوتی۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیشہ ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پہ بات نہیں کرتے۔ کبھی جو دعاؤں سے نہ ملے وہ صبر سے مل جاتا ہے۔
पसंद को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है और नापसंद को कबूल करना बड़ा मुश्किल, और ये कर जाना अल्लाह के बड़े शुक्र का मकाम है। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह ने अपने बहुत करीब कर लिया है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारी तबीयत को ज़िक्र खुदा से सुकून मिलता है तो समझ लो कि खुदा तुम्हें पसंद करता है। सब्र करें, अगर आज़माने वाला अल्लाह है तो आज़माइश से निकालने वाला भी तो हमारा अल्लाह है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसकी नीयत बुरी होगी वो अपनी आरजुओं को हासिल करने से महरूम रहेगा। काश इंसान भी नोट की तरह होते कि बंदा रोशनी में करके देख लेता कि अंदर से कैसा है। 2 नंबर औरत थी, 2 नंबर किरदार था, मगर 1 नंबर मर्दों का काफ़ी रश था। अजनबियत बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक़ है, कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। कम रिश्ते बनाएं मगर मुखलसी से निभाएं। मोहब्बत बहुत से लोग आपसे करते हैं लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। ज़िंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो, वफा की बातें ख्यालों में रहने दो। हकीकत में आजमाने से टूट जाता है दिल, ये इश्क मोहब्बत किताबों में रहने दो। दिल भर जाने के बाद तन्हा छोड़ जाते हैं लोग, मैं तन्हा ही ठीक हूँ, मुझे तन्हाइयों में ही रहने दो। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। वो शरारतें, वो शौखियाँ मेरे अहदे तिफिल के कह कहे, कहीं खो गए मेरे रात दिन, इसी बात का तो मलाल है। मौत, मर्ज और मोहब्बत ना होती तो इंसान ने कहाँ काबू आना था। किसी भी शख्स का दूसरा चेहरा तलाश करने की कोशिश ना करो, ख्वाह तुमको यकीन हो कि वो बुरा है, यही काफ़ी नहीं कि उसने तुम्हारा एहतराम किया और अपना बेहतर चेहरा तुम्हारे सामने पेश किया। बस उसी पर इक्तफा करो। हम में से हर किसी का एक रुख बुरा होता है जिसको वो खुद अपने आप से भी छुपाता है। या इलाही, मैं तेरी रहमत से बिल्कुल मायूस नहीं हूँ, बस मुझे मेरी हर आजमाइश में कामयाबी अता फरमा दे। अपना किरदार, अपना अंदाज़े गुफ्तगू और लोगों से मुलाकात करना इस कदर खूबसूरत बना लीजिए कि जब कोई आपको देखे, सुने और मिले तो आपके जैसा बनना की तमन्ना करे। रात के अंधेरों को दिन के उजालों में तब्दील करने वाले, ए मेरे अल्लाह, हमारे दिल के अंधेरों को भी अपने फजल से उजालों में बदल दे। दुनिया की खूबसूरत तरीन छत बाब है, दुनिया की खूबसूरत तरीन छाँव माँ है। मैं सारी ज़िंदगी 2 बंदों को तलाश करने में नाकाम रहा, एक वो जिसने अल्लाह के नाम पर दिया और वो गरीब हो गया हो, और दूसरा वो जिसने जुल्म किया हो और अल्लाह ताला की पकड़ से बच गया हो। एक सोचने वाले जिंदा इंसान के ख्यालात में तब्दीली होती रहती है, नहीं बदलता तो पत्थर नहीं बदलता। इस नफरत भरी दुनिया में हमारी माँओं से ज़्यादा हमारी मोहब्बत का कोई हकदार नहीं है। सन्नाटा छा गया बंटवारे के किस्से में, जब माँ ने पूछा कि मैं हूँ किसी के हिस्से में। कुछ चीज़ें बहुत अरसा बाद पलट कर शर्मिंदा करने आती हैं, ख़ास तौर पर किसी को दिया हुआ धोखा या कोई बोला हुआ झूठ। ज़िंदगी की हकीकत इतनी है, जब इंसान संभलने लगता है तब ज़िंदगी लड़खड़ाने लगती है। उदासी बहुत भूखी होती है, ये इंसान की मुस्कुराहट खा जाती है। कभी कभी ढेरों अल्फाज होने के बाद भी बोलने को दिल नहीं चाहता, ना बताने के लिए और ना जताने के लिए और ना ही हमदर्दी के लिए। सब्र रखो, अल्लाह के फैसलों पर खुश रहो, तुम्हें बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा।